A very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are continue to learn our unit number 1 introductions of your data compression subject. Guys, I hope you are fine and enjoy at your home. As a previously, we already discussed some basic introductions about a data compression. Then later on, we discussed the definition about data compression, the basic two parameters, modeling and coding, and what is the requirement of modeling and coding in a particular data compression algorithm we already discussed in our previous lecture. As well as we discussed two different and most important techniques about a data compression is nothing but a lossless data compression and lossy data compression. According to lossy and lossless data compression, we find how the data compression is important, what is the requirement of data compression, and if your data in form of text, and if you want to transfer from sender to receiver end from one hand to another hand with help of data compression, at that time we are using a lossless data compression. And if your data in form of image, audio, video, or any another form except a text, then we are using a lossy data compression. And why we are use those kind of compression technique with a different data, as a previously we already discussed that in form of text information, if any of the character, if we should loss in between a transaction or in form of any compression or decompression algorithm and generate output, if we are lost any of the characters, then what was the message should be passed from one hand to another hand. Means it is a misunderstanding about a sender to receiver if you any character is lost in form of text information. Same way, if your data in form of image, audio or video, and if you lost some informations from to sender to receiver and message, or we can say from x to y, now you know very well what is x and y. If you don't know about x and y, then please refer my previous video. So if your y is not getting exactly from x and your data should be in form of image, audio and video, then we are using a lossy data compression, and for that we are using a lossy data compression due to higher transmission rate and higher data compression rate. As well as the most important topic which already discussed in our previous lecture is measurement performance, because with help of different five parameters we identified which algorithm is a best algorithm, and how we can decide that among those all algorithm we will define a five different parameters. Guys, today is the most important lecture from my point of view, because as early we already discussed that the basic requirement of some another unit from unit number 2, 3 and 4, we must be attempt unit number 1 lecture, and is the third lecture is the most important thing, because whatever the numerical formulas we are discussing in this particular lecture, we use these formulas in throughout this semester for the all lossless data compression algorithm. So guys, please must be watch this video, because it is the most important concept which we are discussing in today's lecture. So guys, we will discuss in today's lecture is mathematically preliminaries for a lossless compressions, means basic requirement what we are using in a lossless compression algorithm, and the brief information about introductions informations theory. સો ગાઈસ પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર પ્રીવિયસ ટુ લેક્ચર્સની અંદર આપણે જે પણ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી છે એ બેઝિક ડેફિનેશન્સ હતી ડેટા કમ્પ્રેશનની. ધેન આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું ડેટા કમ્પ્રેશનની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, એની માટે મોડેલિંગ અને કોડિંગ શું રિક્વાયરમેન્ટ છે, એની બે ટેકનિક્સ આપણે ઓલરેડી પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરી લીધી છે. એ ટેકનિક્સના કઈ રીતે આપણે ડિવાઈડ કરીએ છીએ, કયા અલ્ગોરિધમ માટે કઈ ટેકનિક્સ શું કામ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, એઝ વેલ એઝ કયા 5 પેરામીટર્સ છે જેના બેઝ ઉપર આપણે આઈડેન્ટિફાઈડ કરશું કે કયા અલ્ગોરિધમ બેસ્ટ અલ્ગોરિધમ છે, અને એ 5 પેરામીટર્સને આપણે એવરી ટાઈમ યાદ કરીને વેરીફાઈડ કરવાનું છે કે અલ્ગોરિધમ એ 5 પેરામીટરથી કેવી રીતે સેટિસ્ફાઈડ કરે છે.
એન્ડ આજનો લેક્ચર શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ફરી વખત હું રિપીટ કરી દઉં છું, કેમ કે જે પણ મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા આજે હું તમને શીખવાડવાનો છું એ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને જ નેક્સ્ટ બધા જ યુનિટ આપણે અલ્ગોરિધમ સોલ્વ આઉટ કરવાના છીએ. સો આજના લેક્ચર સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે ફોર ધ નેક્સ્ટ રેસ્ટ ઓફ ઓલ સિલેબસ. So we are starting with the mathematically preliminary for the lossless compression in form of we discuss a brief introductions to information theory. All thought the idea of quantitative measures of information has been around for a while. The person who pulled everything together into what is now called information theory was Claude Elwood Shannon and the electrical engineer at a Bell Labs. શું કામ આપણે ઇન્ફોર્મેશન્સ થિયરી સ્ટડી કરવાના છીએ? તો વન ઓફ ધ સાયન્ટિસ્ટ જે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર બેલ લેબમાંથી ઓલરેડી ગ્રેજ્યુએટ થયેલા ક્લાઉડ એલવુડ શેનન, જેને એની કમ્પ્લીટ લાઈફ આ ઇન્ફોર્મેશન્સ થિયરીને ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આપી છે. સો એ ઇન્ફોર્મેશન થિયરી શું છે, આપણને ડેટા કમ્પ્રેશનના અલ્ગોરિધમ માટે કઈ રીતે હેલ્પફુલ થશે, એઝ વેલ એઝ હું તમને ફરી વખત એક રિમાઇન્ડર આપી દઉં છું અથવા તો યાદ કરાવી દઉં છું કે આપણે ઓલરેડી ડેટા કમ્પ્રેશનનું ઇનિશિયલાઇઝ સ્ટેપ્સ મોર્સ કોડ કઈ રીતે એપ્લાઇડ કર્યું હતું અને શેની માટે એપ્લાઇડ થયું હતું એ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું છે. હવે આપણે એનું સમ એડવાન્સ વર્ઝન જોઈએ છે ડેટા કમ્પ્રેશનના હિસ્ટ્રીની અંદર, તો એની પછી મોર્સ કોડ પછી આપણે વર્ક કરવાનું છે ઇન્ફોર્મેશન થિયરીમાં. શેનોન ડિફાઇન અ ક્વોન્ટિટી કોલ્ડ એઝ અ સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન, અને નામ સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન ઇટસેલ્ફ જસ્ટિફાઈડ કરે છે કે તમે જે આલ્ફાબેટ એક હેન્ડ એટલે કે સેન્ડર સાઇડથી રિસીવર હેન્ડ મોકલવાના છો એની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન્સ એ કેટલા બીટમાં રિપ્રેઝન્ટ થવાનું છે, એ કયા બીટમાં રિપ્રેઝન્ટ કરશું, એ મેક્સિમમ કેટલા લિસ્ટ બીટમાં રિપ્રેઝન્ટ કરશો તો તમારું ટ્રાન્સમિશન રેટ વધશે અને ડેટા કમ્પ્રેશન રેશિયો પણ વધી જશે. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ શેનન સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન થિયરી. Suppose we have the event A, which is a set of outcome of some of the random experiment. કોઈ પણ આપણે રેન્ડમલી એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ છીએ અને એ ઇવેન્ટને આપણે નામ આપીએ છીએ A. If a P of A, and now onwards હું જ્યારે P of A કહું છું is nothing but the probability of A. તો જ્યારે તમને આ P વર્ડ દેખાય છે એનો મિનિંગ છે it is known as a probability. Is the probability that event A will be occur, then the self information associated with A is given by, જો આપણે કોઈ ઇવેન્ટ્સ અકર થાય છે એ ઇવેન્ટ્સ કેટલી વખત થાય છે અને કેટલા ટાઈમ માટે થાય છે એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હશે તો આપણે ઇક્વેશન્સ આ રીતે ડિફાઇન કરશું. I of A મીન્સ ઇવેન્ટ ઓફ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ log base B1 divided by probability of A and the result of, જો કોઈ ઇવેન્ટ પરફોર્મ થાય છે એની આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરશું સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન્સ એટલે કે શેનને ડિફાઇન કરેલી થિયરીથી, તો એનું ઇક્વેશન મળશે ઇવેન્ટ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ બેઝ બી ઇટ્સ બી બીકમ્સ અ 2 એન્ડ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ. આ ઇક્વેશન્સ થ્રુઆઉટ ધી સેમેસ્ટર તમારે યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ મેસેજના આલ્ફાબેટ્સની જો પ્રોબેબિલિટી તમે ડિફાઇન કરો છો અથવા તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થશે તો તમારે આ ઇક્વેશન્સ માઇનસ લોગ બેઝ બી પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ યાદ રાખવાનું છે. હવે તમારે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એની જગ્યાએ તમારા આલ્ફાબેટ્સની પ્રોબેબિલિટીઝ મૂકવાની છે. પ્રોબેબિલિટી કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? સો નંબર ઓફ ટાઈમ્સ એ કેરેક્ટર કેટલી વખત રિપીટ થાય છે ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ ટોટલ કેરેક્ટર્સ. લાઈક કોઈ સ્ટ્રિંગની અંદર ટોટલ 10 કેરેક્ટર છે એમાં 5 ટાઈમ્સ એ રિપીટ થાય છે તો 5 ડિવાઈડ બાય 10 કરશો એટલે એની પ્રોબેબિલિટી તમને મળી જશે. સપોઝ A એન્ડ B આર ટુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ. પ્રીવિયસ સ્લાઇડ્સની અંદર આપણે કોઈ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઇવેન્ટ્સ માટે જોયું. નાવ વી આર યુઝિંગ અ ટુ ડિફરન્ટ ઇવેન્ટ બટ વર્ક વિથ ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ્સ. ધ સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન એસોસિએટેડ વિથ ધ અકરન્સ ઓફ બોથ ઇવેન્ટ A એન્ડ B ઇઝ બાય ઇક્વેશન્સ. જો હવે તમારે બે ઇવેન્ટ માટે સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હશે તો આપણે કઈ રીતે જનરેટ કરશું? A એન્ડ B ઇટ ઇઝ અ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક્ટિવિટી ઓર ઇવેન્ટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ બેઝ B ઓફ 1 ડિવાઈડ બાય પ્રોબેબિલિટી ઓફ A એન્ડ B. મીન્સ બેનું સમેશન્સ કરશો એટલે તમને ઇઝીલી બેની પ્રોબેબિલિટી મળી જશે. A and B are the independent, so we can divide with the probability of A
B is equal to probability of A into probability of B. So the finalized result about two different independent events, and if you find a self information about two independent events, then the final equation is events A and B equal to log base B 1 divided by probability of A into probability of B. Now, as a previously we know that if you find a individual events, then we have equations log base B 1 divided by probability of A plus log base B 1 divided by probability of B. So the finalized result should be generated by events of A plus event of B. Then we generate a result, the summation of two A and B independent event probability, or we can say a self informations. I hope અહીંયા સુધી તમને કોઈ ડાઉટ નથી, બીકોઝ એક જ ઇક્વેશન્સનો આપણે કઈ રીતે સિંગલ ટાઈમ કોઈ ઇવેન્ટ હશે તો કઈ રીતે યુઝ કરશું અને ટુ ઇવેન્ટ્સ માટે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું તો કઈ રીતે યુઝ કરશું એ જ ડિફાઇન કરેલું છે. હવે કદાચ આનાથી વધારે ઇવેન્ટ હશે તો આપણે અહીંયા પ્લસ પ્લસ કરતું જવાનું રહેશે. લેટ અસ H and T આપણે કોઈ એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. H ઇટ્સ બીકમ હેડ and T is become tail. Be the outcomes of flipping a coin. તમે કોઈ સિક્કાનું એક્ઝામ્પલ ઘણી વખત 12th સાયન્સના સ્ટુડન્ટને ઓલરેડી ખબર હશે કે જ્યારે તમે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો ત્યારે આ એક્ઝામ્પલ ઓલમોસ્ટ બધા યુઝ કરે છે કે હેડ અને ટેલ તમે કોઈન ફ્લિપ કરો છો તો કેટલી વખત હેડ આવશે અને કેટલી વખત ટેલ આવશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને આપણે એની પ્રોબેબિલિટી જનરેટ કરીએ. સો ધ ઇફ કોઈન ઇઝ ફેર then the probability of head and probability of tail is equal to 1 divided by 2. એનો મીનિંગ કે 2 ટાઈમ્સ તમે કોઈન ફ્લિપ કરો છો, એક વખત હેડ આવે છે, એક વખત ટેલ આવે છે. સો બે 1 ટાઈમ આવી ગયા. ધેટ્સ વાય વી મેન્શન્સ ઇફ ધ કોઈન ઇઝ અ ફેર, મીન્સ કોઈન સેમ રિઝલ્ટ જનરેટ કરે છે. એન્ડ ઇવેન્ટ્સ ઓફ હેડ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ ઓફ ટેલ ઇટ્સ રિપ્રેઝેન્ટ વિથ ધ 1 બીટ. આપણે બટ ઓબ્વિયસ છે કે બેને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે કોઈ એક બીટ યુઝ કરશું. એઝ એ એક્ઝામ્પલ, જો હેડ આવે તો એને 0થી રિપ્રેઝેન્ટ કરશું, ટેલ આવે તો 1થી રિપ્રેઝેન્ટ કરશું. સો ઇટ શુડ બી રિપ્રેઝેન્ટ વિથ ધ 1 બીટ. If a coin is not fair, then we would expect the information associated with each event to be a different. Suppose હવે કદાચ એવું બને કે કોઈન આપણે ફ્લિપ કરીએ છીએ એ ફેર રિઝલ્ટ જનરેટ નથી કરતું. મીન્સ તમે 5 to 7 ટાઈમ કોઈન ફ્લિપ કરો છો, 5 ટાઈમ્સ હેડ આવે છે, 2 ટાઈમ ટેલ્સ આવે છે. સો આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ હેડ ટોટલ 8 ટાઈમ તમે કોઈન ફ્લિપ કરો છો, એમાં એક વખત હેડ આવે છે અને 7 વખત ટેલ આવે છે. તો પ્રીવિયસ જ મેં તમને મેન્શન કર્યું કે જો આપણી પાસે 10 કેરેક્ટરની સ્ટ્રિંગ હોય, એમાં 5 ટાઈમ્સ એ આવતું હશે તો એની આપણે પ્રોબેબિલિટી કઈ રીતે કરી શકીએ કે નંબર ઓફ ટાઈમ કેરેક્ટર ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ or repeated divided by total numbers in a particular string. So it is a 5 divided by 10. Same way 8 time તમે coin flip કરો છો, એક વખત head આવે છે, એક વખત 7 time tail આવે છે. So total number of occurrence કેટલી વખત generate થયું છે? 8 time. But coin is not fair, that's why the result it should be different one. એક વખત head, 7 time tails. So sir બાજુની અંદર તમે જે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં લખ્યું છે એ શું છે? સો એ તમને કહી દઉં કે આપણે સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે, કોઈ ઇવેન્ટની સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે -log2b જે ઇક્વેશન્સ લખ્યું છે એ કેલ્ક્યુલેટરની અંદર અથવા તો કેલ્ક્યુલેટરની હેલ્પથી કઈ રીતે તમે રિઝલ્ટ જનરેટ કરશો, એ રિઝલ્ટ શું છે? જો હેડ હશે તો એને આપણે 3 બીટથી રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું છે, ટેલ હશે તો એને આપણે 0.193 બીટથી રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું છે, એટલે સમથિંગ અરાઉન્ડ 1 બીટથી. સો એ કઈ રીતે આન્સર આવે છે એ રિપ્રેઝન્ટેશન્સ તમારું સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર છે. તો કઈ રીતે કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં આપણને ખબર છે કે આપણી જે પ્રોબેબિલિટી છે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે 1 ડિવાઇડ બાય -log2b નો યુઝ કરવાનો છે. સો log2 એનો મિનિંગ log2, બેઝ તરીકે આપણે log2 લેવાનું છે. અને જ્યારે આપણે log2 ની ઇન્ફોર્મેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ તો log2 ની ઇન્ફોર્મેશન્સ રિટ્રાઈવ કરવી હોય તો એઝ અ મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા આપણે જે નંબર માટે log2 વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હોય એને આપણે log2 વડે ડિવાઈડ કરવું પડે.
તો આપણે અત્યારના ઇન્ફોર્મેશન કોની જોવે છે 1/8. તો સૌથી પહેલાં આપણે log 1/8ની ઇન્ફોર્મેશન કેલ્ક્યુલેટરની હેલ્પથી ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. એને ડિવાઈડ કરશું log 2થી. જે પણ ફાઇનલ આન્સર આવે છે એ આન્સર 3 બીટ હશે. તમે તમારા કેલ્ક્યુલેટરની હેલ્પથી જોઈ શકો છો. જો કાંઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. બટ કેલ્ક્યુલેટરની અંદર અથવા તો કેલ્ક્યુલેટરની હેલ્પથી આપણે આ 3 બીટ કઈ રીતે લાવ્યા એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે. સેમ વે આપણે પ્રોબેબિલિટી ઓફ ટેલની 7/8 આવે છે તો એને સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશનમાં કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. સો સૌથી પહેલાં 7/8 ને લોગની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. એને બેઝ 2 વડે એટલે કે log 2 વડે ડિવાઈડ કરશું એટલે આપણને આ આન્સર જનરેટ થશે. ફરી વખત સેમ વસ્તુ હું રિપીટ કરી દઉં છું કે આપણે કોઈ એક કોઈનને ફ્લિપ કરીએ છીએ. કેટલા ટાઈમ રિપીટ કરીએ છીએ? 8 ટાઈમ. હવે કોઈન ફેર રિઝલ્ટ જનરેટ નથી કરતું એટલે હેડ આવે છે એક વખત, ટેલ આવે છે 7 વાર. હવે આને આપણે સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન્સની અંદર જો કન્વર્ટ કરવા જઈએ અથવા તો એની સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જઈએ તો આપણને રિઝલ્ટ્સ કઈ રીતે મળશે. તો જ્યારે આપણે log બેઝ બી એટલે કે log બેઝ 2ની ઇન્ફોર્મેશન જોતી હશે એનો મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા, તો જે નંબરની આપણે log બેઝ 2 વેલ્યુ જોશે એ નંબરને આપણે log 2 વડે ડિવાઈડ કરવું પડશે. અને log 2ની વેલ્યુ જે પણ આવે છે એ વેલ્યુને આપણે ઓરિજિનલ નંબર સાથે ડિવાઈડ કરશું એટલે આપણને log બેઝ 2 એ પર્ટિક્યુલર નંબરની મળી જશે. જેમ કે 1/8ની log બેઝ 2 વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો તમારા કેલ્ક્યુલેટરની અંદર પહેલાં તમે log 1/8ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. એ જે વેલ્યુ મળે છે એને ડિવાઈડ કરો log 2ની વેલ્યુથી એટલે આ રિઝલ્ટ જનરેટ થઈ જશે. એકવાર ટ્રાય કરજો. હજી ન સમજાય તો મને કહી શકો છો. Now the second concept we discuss about the entropy can be calculated. How we can calculate entropy? So the equation it's defined minus sigma I equal to 1 to 10 probability of I log base 2 of probability of I. અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા? log base 2 probability of I કરતા હતા. જે આલ્ફાબેટ્સ જે ઇવેન્ટની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે એને log base 2 વડે આપણે ઇક્વેશનની અંદર પુટ કરતા હતા અને સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન જનરેટ કરતા હતા. સો ખાલી આપણે log બેઝ 2 પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ એનો મિનિંગ છે સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન. બટ એ જ પ્રોબેબિલિટીને એ ઇક્વેશન સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું એટલે કે log બેઝ 2 પ્રોબેબિલિટી ઓફ આઈ ની વેલ્યુ સાથે પ્રોબેબિલિટી ઓફ આઈ ની વેલ્યુ મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું. સો એ જે રિઝલ્ટ જનરેટ થાય છે એ બટ ઓબ્વિયસ એને આપણે એન્ટ્રોપી કહેવાનું છે. ફરી વખત રિપીટ કરી દઉં. સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન માટે આપણી પાસે ઓનલી એટલું જ ઇક્વેશન હતું માઇનસ log બેઝ બીની જગ્યાએ મેં ડાયરેક્ટ હવે 2 રિપ્લેસ કરી દીધું છે કેમ કે હમણાં જ આપણે log બેઝ બીનું રિપ્રેઝન્ટેશન 2થી આપી દીધું છે. સો માઇનસ log બેઝ 2 પ્રોબેબિલિટી ઓફ આઈ જે ઇવેન્ટની આપણે સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન જનરેટ કરતા હતા એ જ સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશનની હેલ્પથી એ પ્રોબેબિલિટીને આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું એટલે આપણને જે રિઝલ્ટ જનરેટ થાય છે ઇઝ નથિંગ બટ ધ એન્ટ્રોપી. સો આ સ્લાઇડ્સની અંદર અથવા તો આ પર્ટિક્યુલર વિડીયોની અંદર આપણે બે વસ્તુ જોઈ છે. એક જોઈ છે સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન જે ઓનલી log બેઝ 2 વેલ્યુ ઓફ પ્રોબેબિલિટીથી ફાઇન્ડ આઉટ થશે અને એક વેલ્યુ જે મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું એના પ્રોબેબિલિટી સાથે વિથ સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન એને આપણે કહેવાનું છે એન્ટ્રોપી. Shannon entropy provide and the absolute limit on the best possible average length of lossless encoding or a compression of an information source. સો સર સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન થાય કે એન્ટ્રોપી ફાઇન્ડ આઉટ શું કામ કરવી પડે? આપણે સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન તો ઓલરેડી ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધી છે. સો એન્ટ્રોપીનું જે પણ રિઝલ્ટ આવે છે એ આપણને એવરેજ લેન્થ ડિફાઇન કરીને આપે છે. તમારા કમ્પ્લીટ સ્ટ્રિંગને કમ્પ્રેસ કરીને કેટલા બીટથી તમે એવરેજ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકશો. ફરી વખત રિપીટ કરી દઉં. એન્ટ્રોપીનું આઉટપુટ જે પણ જનરેટ થાય છે એ આપણને ક્યારે હેલ્પફુલ થશે? જ્યારે આપણી ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટ્રિંગને આપણે કેટલા બીટથી એવરેજ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ એ આપણને ક્યાંથી ખબર પડશે? જે એન્ટ્રોપી રિઝલ્ટ જનરેટ કરીને આવશે એનાથી. લાઈક તમારા 10 કેરેક્ટરની કોઈ સ્ટ્રિંગ છે એને તમારે કેટલા બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવા જેનાથી ડેટા કમ્પ્રેશન રેશિયો હાઈ થાય એ કેટલા એવરેજ બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવા એની ઇન્ફોર્મેશન તમને જનરેટ કરીને આપશે એન્ટ્રોપી. અથવા તો આપણે એ એવરેજ બીટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હશે
તો આપણે એન્ટ્રોપી સર્ચ કરવી પડશે, ફાઇન્ડ કરવી પડશે, અને એની માટેની ફોર્મ્યુલા તમારી સામે ઓલરેડી સ્ક્રીન ઉપર છે. Let's take an example. If we have the symbol set A, B, C, D and E where the symbol occurrence frequency are, આપણી પાસે આલ્ફાબેટ્સ જે મેસેજ છે એ 5 કેરેક્ટર્સની અંદરથી આવશે અને એની સિક્વન્સ આ રીતે છે કે એની પ્રોબેબિલિટી છે 0.5, બીની પ્રોબેબિલિટી છે 0.2, સીની પ્રોબેબિલિટી છે 0.1, ડીની 0.1 એન્ડ ઈની 0.1. તો આપણને ઓલરેડી પ્રોબેબિલિટી આપી દીધી છે. આપણો આલ્ફાબેટ જે પણ મેસેજ છે એ આ 5 આલ્ફાબેટ આપણી જે ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ છે એ આ 5 આલ્ફાબેટનું કોમ્બિનેશન હશે. ગાઈસ, બીજી એક વાત સૌથી વધારે જે યાદ રાખવાની છે, જ્યારે તમને પ્રોબેબિલિટી આપી છે ત્યારે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે તમને જે પ્રોબેબિલિટી આપી છે અથવા તો જો તમારે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે તો ઓલવેઝ પ્રોબેબિલિટીના સમેશન્સ, એટલે કે તમે જેટલી પ્રોબેબિલિટી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેરેક્ટરની મળે છે એ બધાનું સમેશન કરશો તો 100% 1 થવું કમ્પલસરી છે. જો એ 1 નથી થતું તો કોઈ જગ્યાએ મિસ્ટેક છે એવું માની લેવું. લાઈક 0.5, 0.2 ઇટ્સ બીકમ 7, 5 + 2 ઇટ્સ બીકમ 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, ઇટ્સ બીકમ 1. સો જ્યારે તમને પ્રોબેબિલિટી આપી છે ત્યારે એનો સમ 1 થવો એ કમ્પલસરી છે, એ પ્રી રિક્વિઝિશન્સ છે. અથવા તો જ્યારે તમે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો ત્યારે એ મિસ્ટેક ન થાય એનું ક્રોસ વેરિફિકેશન કરવા માટે યાદ રાખજો કે તમે જે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરી છે એ બધાનો સરવાળો 1 થઈ જવો જોઈએ અથવા તો 1 મળવો જોઈએ. પછી કોઈ ન્યુમેરિકલ સ્ટાર્ટ કરજો. The average minimum number of bits need to represent a symbol is. સો હવે આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે કે આપણી પાસે જે પ્રોબેબિલિટી મળી છે અથવા તો આપેલી છે એને આપણે કેટલા એવરેજ બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકશું એ આપણે ઇન્ફોર્મેશન્સ દેવાની છે. સો જ્યારે આપણે એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય ત્યારે આપણે શું યુઝ કરશું? એન્ટ્રોપી. જો ખાલી પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરી હશે તો આપણે સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશનનો યુઝ કરશું. અત્યારના તમને પ્રોબેબિલિટી ઓલરેડી આપી દીધી છે. હવે આપણને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે એવરેજ મિનિમમ નંબર્સ, અને એ આપણે શેનાથી ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? એન્ટ્રોપીથી. સો h of x 0.5 log base 2.5 આ આપણી સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન છે. એને મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું તમારી પ્રોબેબિલિટી સાથે એટલે આપણને મળશે એની એન્ટ્રોપી. હવે આપણે બધાની એવરેજ મિનિમમ લેન્થ હોય છે એટલે શું કરશું? બધાનો સમ કરી દેશું. 0.5 log base 2.5 એ એની છે, 0.2 log base 2.2 એ બીની છે, પ્લસ 0.1 log base 2.1 ઇન્ટુ 3 શું કામ કર્યું છે? કેમ કે સી, ડી અને ઈની બધાની 0.1 પ્રોબેબિલિટી આપી છે. દેટ્સ વાય આઈ વિલ મેન્શન અ મલ્ટિપ્લિકેશન વિથ 3. સો જે રિઝલ્ટ આવશે એને આપણે 3થી મલ્ટિપ્લિકેશન કરીશું એટલે સી, ડી અને ઈની આપણને પ્રોબેબિલિટી ઓફ એન્ટ્રોપી જનરેટ થઈ જશે અને એ બધાનો સમેશન્સ કરશું એટલે આપણને શું મળશે? એવરેજ મિનિમમ લેન્થ, જે આપણું એન્ટ્રોપી છે અને એ જ આપણને ક્વેશ્ચનમાં કીધેલું છે. So rounding up, we get a 2-bit, 1.9 is become a 2-bit represented per symbol to represent a 10 character string. આપણને સ્ટ્રિંગ કઈ આપી છે? 5 times A, 2 times B, C, D અને E. સો ટોટલ નંબર ઓફ કેરેક્ટર કેટલા છે? 10. એમાંથી 5 times રિપ્રેઝન્ટ શું થાય છે? A. તો 5 ડિવાઇડ બાય 10 કરશો એટલે 0.5 પ્રોબેબિલિટી મળી ગઈ. જો કદાચ આ નથી આપી તો તમારે ફાઇન્ડ આઉટ આવી રીતે કરવાનું થશે. 5 divided by 10, 2 divided by 10, 1 divided by 10, 1 divided by 10, 1 divided by 10. તો આપ તમને પ્રોબેબિલિટી જે આવે છે એ મળી જશે. અને ફરી વખત એ યાદ રાખવાનું છે કે જે ટોટલ પ્રોબેબિલિટી છે તમને જે મળી છે અથવા તો આપી છે એનો સમ ઓલવેઝ 1 થવો કમ્પલસરી છે. સો સર, ડેટા કમ્પ્રેશન ક્યાં થયું? સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન. આ બધી વસ્તુ કરી એટલા મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલાઝ યુઝ કર્યા, સો આમાં ડેટા કમ્પ્રેશન ક્યાં આવ્યું? સો ગાઈઝ, આનો બેસ્ટ અને સિમ્પલ આન્સર છે, જો તમે 10 કેરેક્ટર આલ્ફાબેટને આસ્કી કોડથી, મીન્સ ઓરિજિનલ જે કોમ્પ્યુટર સમજે છે એનાથી ટ્રાન્સમિટ કરશો તો એક આસ્કી કોડ એટલે કે એક એને કન્વર્ટ કરશો આસ્કી કોડમાં તો 8 બીટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. હવે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે તમારી પાસે નંબર ઓફ સ્ટ્રિંગ કેટલા લેન્થની છે? ઇટ્સ બીકમ અ 10 કેરેક્ટર.
જો એક કેરેક્ટરને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે નોર્મલ કોમ્પ્યુટર વચ્ચે ટ્રાન્સમિશન કરો તો એ આસ્કી કોડમાં કન્વર્ટ કરીને ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતું હોય છે, મીન્સ 1 0 ફોર્મમાં. સો એક આલ્ફાબેટને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે 8 બીટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તમારી પાસે 10 કેરેક્ટર્સ છે સ્ટ્રિંગમાં, તો તમારે 80 બીટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. હવે આપણે એને કમ્પ્રેસ કરીએ છીએ વિથ એન્ટ્રોપી, તો આપણને જે રિઝલ્ટ જનરેટ થાય છે એ 2 બીટ છે. મીન્સ એવરી આલ્ફાબેટ વી સેવ a 6 number of bit per symbol. So the end of results, જો ખાલી 10 કેરેક્ટરની સ્ટ્રિંગ છે તો આપણે 60 બીટ સેવ કરીએ છીએ. So it is nothing but a data compression. I hope you clear what is a data compression and what we are doing in this particular subject. ફરી વખત રિપીટ કરી દઉં. સૌથી પહેલાં આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું -log2 probability of particular alphabet is nothing but a self information derived by Shannon. એ આપણને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇવેન્ટ્સની સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોબેબિલિટી જનરેટ કરીને આપતું હતું. હવે આપણે એની એવરેજ મિનિમમ લેન્થ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હશે તો એની એન્ટ્રોપી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે. તો એ ઇક્વેશન્સ જોયું. એન્ટ્રોપી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે શું કરતા હતા? સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન એટલે log2 probability of particular alphabets into particular probabilities. Like as an example, 0.5 it is a probability with the multiplication of a self information છે log2 probability of a. સો આપણને જે ફાઇનલ રિઝલ્ટ જનરેટ થાય છે એ મિનિમમ એવરેજ બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન પર સિમ્બોલ હશે અને એને આપણે કહીશું એન્ટ્રોપી. સો ટુડેઝ લેક્ચર શું કામ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું એ મેં તમને ઓલરેડી કહી દીધું છે કે આ 2 ઇક્વેશન 2 ફોર્મ્યુલાઝનો આપણે રેગ્યુલરલી રિપીટેડલી યુઝ કરશું ફ્રોમ નાવ ઓનવર્ડ્સ. આ યુનિટની અંદર પણ જો ન્યુમેરિકલ આવશે તો પણ એમાં યુઝ કરશું. સેકન્ડ યુનિટથી તો બટ ઓબ્વિયસ આનો જ યુઝ કરવાનો છે બિકોઝ આપણે એન્ડ ઓફ રિઝલ્ટ્સ મિનિમમ એવરેજ બીટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થશે ઇન ઈચ એન્ડ એવરી એલ્ગોરિધમ. સો કદાચ હજી ના સમજાય, આ મેં જે એક્સપ્લેન કર્યું છે સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન અને એન્ટ્રોપી, જો હજી ન ખબર પડે તો એક વખત રિપીટ ટાઈમ આ વિડીયો જોજો અને તેમ છતાં ન ખબર પડે તો મને પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બટ ટુડે we just stop this discussion about unit number 1. The concept of self-information and entropy, it is the basic preliminary requirement of lossless data compression and it is a today's lecture topic. I hope you are enjoyed. I hope you are like my videos. Please watch all those videos which I will already uploaded in form a playlist of data compression. Thank you so much.